السلام علیکم دوستوں، روزانہ کربلا کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک جادوگر نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا سر کیوں خریدا۔ جی ہاں دوستو، امام حسین کا سر اور جادوگر کا واقعہ۔ تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، واقعے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، جب دشمن نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ حسین کا سر کاٹ کر میرے سامنے لایا جائے۔ اس پر شمر نے جا کر حضرت سیدنا امام حسین کا سر کاٹا، استغفر اللہ، اللہ اکبر، اور پھر اپنے سردار ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ چنانچہ ابن زیاد حضرت سیدنا امام حسین کا کٹا سر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی چھڑی حضرت سیدنا امام حسین کے سر پر مارنے لگا، اور اس نے حکم دیا کہ جب یہ سر یزید کے محل شام میں بھیجا جائے گا اور سردار کے سامنے یہ سر بھیج دیا جائے تاکہ حضرت سیدنا امام حسین کے کٹے سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر سکیں کہ جو بھی ہمارے بادشاہ کے خلاف جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ کوفہ شہر سے شام شہر بہت دور تھا، اس لیے جب سپاہی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے سر کو لے کر یزید کے پاس شام شہر جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین کے سر کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ لیا اور پھر اسے لے کر چل دیے۔ راستے میں جہاں کہیں بھی یہ سپاہیوں کا لشکر پڑاؤ ڈالتا اور کھانے پینے کے لیے کچھ دیر ٹھہرتا تو یہ سپاہی حضرت سیدنا امام حسین کا سر اس لکڑی کے صندوق سے نکال کر تلوار کی نوک پر لگا کر رکھ دیتے، اللہ اکبر، تاکہ اس میں ہوا لگتی رہے اور وہ خراب نہ ہو۔ دوستو، یہ یزید لوگ کتنے بے رحم تھے جو میرے امام کے سر کو کاٹ کر نیزے پر لٹکاتے تھے۔ دوستو، واقعی یہ واقعہ سن کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ چنانچہ اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ لوگ ایک رات عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس پہنچے۔ اس عبادت گاہ میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا۔ یہ سارے لوگ سپاہی حضرت سیدنا امام حسین کا سر لے کر اس جادوگر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں، اس لیے آپ کی عبادت گاہ میں رات گزارنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بات سن کر جادوگر نے رہنے کی اجازت دے دی۔ ان سپاہیوں نے وہ لکڑی کا صندوق ایک کمرے میں رکھ دیا اور سارے لوگ لیٹ کر سو گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی تو وہ بوڑھا جادوگر بیٹھا کچھ جادو کر رہا تھا کہ تبھی اسے آسمان کی طرف سے ایک روشنی نظر آئی جو اس کی عبادت گاہ کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، اور پھر وہ روشنی اس کمرے کے اندر جانے لگی جس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ جادوگر بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ اس لکڑی کے صندوق میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو یہ سپاہی مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ چنانچہ جادوگر نے رات میں ہی سپاہیوں کے سردار کو جا کر پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس لکڑی کے صندوق میں کیا رکھا ہے، کیونکہ میں نے ابھی
आसमान से एक रोशनी उतरती देखी है जो इस संदूक वाले कमरे में गई है। तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर इस संदूक की हकीकत क्या है और इस संदूक में आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो वो आसमान से रोशनी यहाँ तक आई है। चुनांचे सरदार ने ये बात सुनकर उस बूढ़े जादूगर को सब कुछ बता दिया और करबला की पूरी कहानी सुना दी और कहा कि इस संदूक में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का कटा सर है। हमने अपने सरदार इब्ने जियाद के हुक्म पर हुसैन का सर काटा। ए यजीदियो, तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं आया और उस कटे सर को इस संदूक में रखकर यजीद के पास ले जा रहे हैं। चुनांचे ये सारा माजरा सुनकर उस जादूगर ने कहा कि अरे जालिमो, तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम अपने नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों को कत्ल कर रहे हो। अगर आज हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर वालों में से कोई बच्चा भी जिंदा होता तो हम उसे अपने सर आंखों पर रखते और एक तुम हो कि अपने ही नबी के घर वालों के कत्ल करते जा रहे हो। तुम कैसे मुसलमान हो? चुनांचे फिर उस जादूगर ने सिपाहियों के सरदार से कहा कि मेरे पास 10,000 सोने की अशरफियाँ रखी हैं, तुम वो अशरफियाँ मुझसे ले लो और आज रात के लिए मुझे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन का सर दे दो। सरदार ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे अशरफिया दे दो और आज रात तुम हुसैन का सर अपने पास रख लो। जादूगर ने 10,000 अशरफिया निकाल कर सरदार को पकड़ा दी और फिर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन का सर लेकर अपने कमरे में वो जादूगर आ गया और उस जादूगर ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के सर मुबारक को गुस्ल दिया और फिर उसे हाथ में लेकर पूरी रात रोता रहा। वो पूरी रात जादूगर रोता रहा। सुबह के वक्त उस जादूगर ने हज़रत इमाम हुसैन के सर को देखते हुए कहा कि ए मुबारक इंसान हुसैन, मैं गवाही देता हूँ कि आपके नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं और मैं अल्लाह को अपना खुदा मानता हूँ और आज से मुसलमान होता हूँ और क़यामत में आप इस बात की गवाही देना कि ए हुसैन, मैं सिर्फ अपनी जात का मालिक हूँ। इतने बहुत से सिपाहियों का मैं अकेला मुकाबला नहीं कर सकता। ये इतने सिपाही हैं, मैं इन सब का अकेला मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर सुबह उस जादूगर ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन का सर सिपाहियों को वापस कर दिया। चुनांचे और फिर वो सिपाही इमाम हुसैन का सर लेकर यजीद के महल शाम की तरफ चल दिए। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। सलाम हो हुजूर सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु पर, सलाम हो करबला के 72 शहीदों पर। दोस्तों, इसी तरह के करबला के वाक़यात बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, करबला का वाक़या ऐसा है कि आप ध्यान से गौर से सुने तो आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाएंगे और मेरी आईडी के अंदर जाकर आप करबला का पूरा वाक़या सुन सकते हैं और सबकी शहादत का बयान भी आप सुन सकते हैं। और दोस्तों, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।
फिर आपसे मुलाकात होगी एक और करबला का वाक़या में। तो इसी तरह के करबला के बयानात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह आप सबका निगहबान।